예, 안녕하십니까. 저 윈도우스 IoT 기술 지원 담당하고 있는 이창섭입니다. 제가 이번 시간에 말씀드릴 내용은 그 IoT를 이제 IoT 솔루션을 이제 구성하기 위해서 뭐 클라이언트 사이드도 필요하고 그다음에 이제 클라우드 사이드도 필요합니다. 그래서 이번 시간에 제가 말씀드릴 내용은 그 마이크로소프트에서 제공하는 클라우드 솔루션인 애저와 그 애저의 기능들 중에서 특히 IoT에 특화된 기능들에 대해서 좀 설명을 드리고자 합니다. 그 IoT 솔루션을 이제 구성하기 위해서는 그림에 나와 있듯이 이제 네 가지 기능들이 필요한데요. 처음에는 그 여기 뭐 사물이라고 표현이 되어 있는데 이제 디바이스 단이 필요하겠죠. 그래서 디바이스 단에서 여러 가지 이제 데이터를 마이닝해서 그거를 어떤 커넥티비티 연결을 통해 가지고 이제 클라우드 단으로 이제 보내고 거기에서 이제 취합된 데이터를 이제 분석을 해서 밸류어블한 데이터로 만들어서 이제 뭐 피드백을 주는 그런 식으로 이제 구성이 되게 돼 있습니다. 그래서 마이크로소프트는 그 이 뭐 프론트엔드에서 백엔드 단까지 이제 어떤 토탈 솔루션을 제공을 하고 있습니다. 그래서 제가 말씀드릴 내용을 시작하기 전에 그 데모 비디오를 잠깐 보시고 제가 설명을 더 드리도록 하겠습니다. Langeroog is a construction and engineering company. We've been in Australia for about 10 years under the Langeroog banner, but we've been here for about 50 years. We've done everything from hospitals to bridges. At Langeroog, staff safety is very important to us. We work in very remote and very hostile environments, in the heat in Australia and the cold in Canada. We want to make sure we use technology to best protect our staff from a health and safety perspective. We developed a helmet that's able to monitor the vital statistics of our staff out on site. We pass this data up to the cloud to analyze it and to give us statistics about what's going on site. Through the analytics in Power BI, we can analyze the trends and find that a person is suffering from heat stroke, typically about half an hour before they would realize it. Azure is the main part of our cloud strategy. We leverage both infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Azure has been really good for us in that it's very easy to deploy platforms, and it's quite flexible in terms of how we interface with the service, and it also integrates perfectly with our internal IT infrastructure. We're using Microsoft Azure, also Stream Analytics and Power BI to deliver front-end interfaces. The beauty of the system for us is it allows us to bring together data streams from a number of disparate systems. IoT is very important to us because we work in remote areas. It's very useful to us to get information and data back from sites. IoT gives us the ability to do this at a low cost with support from other partners like Microsoft Azure to give us access to information and technology we wouldn't have been able to do ourselves. MOQ have got experience with Microsoft Azure platforms and also Power BI integration. We use Azure to collect the messages from one device or 1,000 devices so that it scales, and then we send that data on to Power BI. The cloud services that are on offer through Azure are phenomenal. There's a rate of change. Every 2 days there's a major new service coming out. So the problems that we had yesterday, there's now solutions for them today, and that's been very beneficial for this project. The Internet of Things actually is quite exciting for people on site. They can't believe that the technology exists in these small packages and that it communicates in real time back to a cloud where we can analyze the data. We're in the final phase of pilot testing at the moment, and we're looking to wrap that up this year with a view to expanding the deployments next year. We typically have between 5,000 and 6,000 staff at any point in time in Australia being deployed on a project. We would love to roll this out to all of them. In the future, we would like to leverage Microsoft Azure to capture data from drones so that we don't have to have people climb on the side of a building to do inspections. We can rather do that from a high-definition camera mounted to the drone. The combination of Microsoft Azure and Internet of Things gives us the capability of putting smarts where we typically would have to put people. This takes people out of harm's way, and we're leveraging on technology to give us information and data. 지금 보여드린 비디오는 뭐 호주의 어떤 건설회사 이제 케이스를 비디오로 만든 건데요. 실제로 제가 이제 국내 건설사들도 한번 이제 만나봤는데
아직 뭐 IoT 솔루션 단계까지는 가지 않았는데 이런 비슷한 거를 구축해서 쓰고 있더라고요. 그래서 예를 들면 공사장에 뭐 위험 구역이 있으면 작업자들이 거기는 들어가면은 뭐 안 된다거나 뭐 그런 경우가 있는데, 그러면 이제 작업자들한테 어떤 센싱할 수 있는 그런 거를 부착을 해서 이제 그 지역에 센서를 달아가지고 그 작업자들이 위험 지역에 못 들어가거나 못 들어가게 하거나 이제 들어갔으면 그거를 디텍트해서 알람을 주거나 이제 이런 솔루션들을 쓰고 있더라고요. 근데 이제 그게 아직까지 이런 IoT 개념이 없으셔가지고 그냥 건설 현장에 서버 하나 그냥 두고 그냥 온프레미스로 구축을 해가지고 이제 사용하시고 있는 거를 봤는데, 이 이제 IoT나 이제 클라우드 솔루션을 설명을 해드리니까 뭐 공사장 같은 경우는 뭐 공사가 한 1, 2년 하고 나면 또 그 공사는 완료가 되고 또 다른 데 가서 또 공사를 하셔야 되는데, 이제 이런 클라우드를 사용해서 이제 그런 걸 구축하시게 되면 굉장히 효율적으로 이제 유지를 할 수 있겠다고 하는 그런 피드백을 들은 적이 있습니다. 그래서 여러 가지 이제 이 IoT 관련된 여러 가지 이제 케이스가 있을 것 같은데요. 그 마이크로소프트는 그 이 클라우드 서비스 관련해서 이제 기본적으로 뭐 아주 풀 레인지의 어떤 서비스를 제공하고 있고요. 그래서 전 세계 뭐 여기 보면 뭐 24개 지역에 이제 데이터 센터를 두고 있고요. 기본적으로 뭐 클라우드 서비스라고 솔루션이라고 생각했을 때 많이 생각하시고 계시는 그 인프라 서비스, 이아스 관련된 그런 기본적인 서비스도 물론 제공을 하고 있고요. 그거 외에도 마이크로소프트의 클라우드 서비스, 애저의 강점이라고 할 수 있는 그 플랫폼 서비스, 다양한 플랫폼 서비스들을 제공하는 게 그 애저의 강점이라고 보실 수가 있을 것 같습니다. 그래서 뭐 이 클라우드랑 커넥팅할 때 보안 관련된 어떤 그런 솔루션이랄지, 아니면 어떤 IoT 장비를 클라우드에 커넥션 시키는 그런 모듈이라 그럴지, 아니면 뭐 웹이나 모바일 디바이스에 뭐 그 어떤 그 분석한 데이터를 표시를 해준다든지, 아니면 뭐 데이터 마이닝이나 아니면 분석 관련된 그런 솔루션, 그리고 그냥 전통적으로 윈도우스 기반의 디바이스를 유지 보수하거나 관리하는 뭐 액티브 디렉토리나 도메인 조인 같은 그런 솔루션들까지도 다양한 어떤 플랫폼 서비스들을 애저 위에서 이제 제공을 하고 있습니다. 그래서 뭐 필요에 따라서 그냥 뭐 이아스, 그러니까 인프라스트럭처만 빌려서 쓰실 수도 있고요. 아니면 애저에서 제공하는 다양한 이런 어떤 플랫폼 서비스를 검색을 해보신 다음에 필요한 서비스들만 뽑아가지고 쉽고 빠르게 어떤 솔루션을 구축을 하실 수가 있으실 것 같습니다. 그 아까 제가 좀 전에 설명드린 여러 가지 이제 애저의 그 플랫폼 서비스들 중에서 요 장에서 표현되는 거는 그 특별히 IoT 쪽에서 많이 쓰일 만한 어떤 서비스들을 뽑아놓은 거고요. 그래서 이제 보시면 맨 왼쪽에 뭐 디바이스들이 있고요. 여러 가지 이제 IoT를 구성하려면 클라이언트 단의 디바이스들이 필요하겠죠. 그래서 데이터를 컬렉트를 해서 이제 디바이스 연결단으로 가면 여기서부터가 이제 애저라고 보시면 되는데요. 뭐 이벤트 허브나 여러 가지 이제 IoT 허브나 이런 허브들을 통해서 데이터를 그 클라이언트 디바이스들부터 컬렉트할 수 있는 어떤 그런 컴포넌트들을 제공을 하고요. 이렇게 해서 컬렉트된 데이터를 체계적으로 저장할 수 있는 뭐 SQL이라 그럴지, 뭐 도큐멘트 DB나 뭐 이런 뭐 하둡이나 이런 어떤 플랫폼도 제공을 해서 데이터를 체계적으로 저장 관리할 수 있는 어떤 그런 솔루션도 제공하고, 또 이렇게 체계적으로 컬렉트된 데이터를 분석할 수 있는 다양한 또 플랫폼 서비스도 제공합니다. 머신러닝이라 그럴지, 아니면 뭐 스트리밍 분석이라고 할지, 이런 거를 통해서 이제 콜렉트된 데이터를 밸류어블한 어떤 데이터로 컨버전 시키는 그런 것들을 쉽게 구성하실 수가 있고요. 이렇게 이제 밸류어블한 데이터로 바뀐 거를 뭐 웹페이지나 아니면 뭐 모바일 디바이스에 쉽고 빠르게 이제 표현하실 수 있도록 그런 그 프레젠테이션 에리아도 이제 제공을 하고 있습니다. 그래서 요 장에 나와 있는 거는 애저에서 제공하는 여러 가지 플랫폼 서비스들 중에 IoT 쪽에서 주로 사용할 만한 것들을 이렇게 단계별로 이렇게 정리해 놓은 장이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 참고를 하시면 될 것 같고요. 그래서 이제 뭐 IoT 디바이스들을 클라우드 단에 뭐 연결을 이제 하셔야지만 이제 IoT 솔루션을 구성하실 수가 있는데요.
뭐 이제 IoT 디바이스를 저희 클라우드 서비스 이제 애저에 연결을 할 때 그 디바이스하고 이제 클라우드에 연결이 되면 원격으로 이제 데이터를 읽어올 수도 있어야 되고 컨트롤도 해야 되고 파일을 뭐 다운로드하거나 업로드 뭐 이렇게 뭐 해야 될 필요가 있습니다. 그리고 그 연결의 또 보안성도 굉장히 중요하고요. 그 다음에 이제 클라우드에서 그 연결된 디바이스들이 작동을 제대로 하고 있는지 모니터링하는 그런 기능들도 필요합니다. 그리고 이 애저 같은 경우는 그냥 윈도우스 플랫폼만 클라이언트에서 지원하는 게 아니라 다양한 그 OS 플랫폼을 지원하기 때문에 굳이 이제 클라이언트 단에 윈도우스로 국한시킬 필요는 없고요. 여러 가지 이제 OS를 지원을 하고 있습니다. 그래서 이제 다시 한번 뭐 설명드리면 여러 가지 이제 SDK나 라이브러리가 GitHub라는 저희 이제 샘플 예제들이 올라와 있는 그런 사이트를 가보시면 찾으실 수가 있고요. 여러 가지 이제 OS 플랫폼 같은 거를 지원하고 그 다음에 뭐 IP로 이제 디바이스에 다이렉트로 붙이실 수도 있고요. non IP 디바이스들도 이제 붙이실 수 있는 방법을 지원하고 있습니다. 그리고 이제 에이전트들도 뭐 커스터마이즈 하실 수가 있고요. 아까 말씀드린 대로 뭐 디바이스 클라우드나 클라우드 투 디바이스에 관해 보안 시큐리티가 돼 있는 상태로 이제 연결성을 제공하실 수도 있습니다. OS는 말씀드린 것처럼 윈도우뿐만 아니라 뭐 안드로이드나 리눅스나 기타 여러 리얼타임 OS들도 지원을 하고 있습니다. 요거는 그 아까 뭐 샘플 같은 것들이 있는 GitHub 이제 사이트 뭐 스냅샷으로 보여드리는 건데 요 사이트에 가시면 여러 가지 이제 예제를 보실 수가 있을 것 같습니다. 요거는 아까 나왔던 장 중복되는 거고요. 그래서 이제 그 애저에서 IoT 디바이스들을 붙이시려 그러면 이제 클라이언트 디바이스에서 이제 저희 그 애저 IoT 허브를 통해서 이제 그 디바이스를 붙이시게 되고요. 설명드렸듯이 디바이스가 직접 클라우드에 뭐 IP 기반으로 이렇게 붙으실 수도 있고요. 아니면 뭐 클라우드 게이트웨이를 한번 거쳐가지고 이제 붙이실 수도 있고요. 그 다음에 아니면 뭐 필드 게이트웨이 뭐 어떤 굉장히 그 작은 센서들은 직접 이제 클라우드에 붙을 수 있는 능력이 없는 경우가 많기 때문에 이런 경우는 이제 필드에 게이트웨이를 하나 두고 게이트웨이를 통해서 이제 접속을 하게 됩니다. 이때 이제 애저 IoT 허브 같은 경우는 뭐 당연히 이제 양방향성 커넥티비티를 지원하고요. 여러 개 진짜 뭐 굉장히 많은 수의 디바이스를 붙는 거를 허용을 하고 있습니다. 여기 뭐 1000만 개 이상이라고 뭐 돼 있는데 뭐 실제로 뭐 1000만 개 이상 뭐 디바이스가 붙는 경우가 있을지는 모르겠는데 굉장히 많은 수량의 이제 데이터 디바이스들이 붙을 수가 있고요. 원격으로 데이터를 이제 가지고 오거나 뭐 컨트롤하거나 이런 것들이 용이하고요. 그 다음에 뭐 당연히 이제 등록 관리 식별 뭐 이런 것들도 가능하고 기본적으로 HTTP뿐만 아니라 AMQP나 뭐 특화된 뭐 MQTT 같은 프로토콜도 지원을 하고 있습니다. 참조하시면 될 것 같고요. 그리고 또 그 아까 제가 설명드렸듯이 애저의 주요 기능 중에 분석 솔루션이 굉장히 강력한 것들이 많이 있는데요. 특히 이제 머신러닝 관련된 그 서비스도 뭐 특화된 서비스로 제공이 되고 있고요. 이 머신러닝을 통해서 IoT 쪽에서는 어떤 거를 쉽게 구현하실 수가 있냐 그러면 여기에 나와 있는 지금 그래프는 프로덕티브 메인터넌스라 그래가지고 이제 뭐 예를 들면 고장 예측, 디바이스가 이제 고장이 날 거를 미리 예측해서 사전 정비를 할 수 있게끔 하는 이제 그런 거를 나타내주는 그래프인데요. 여기 보시면 그 밑에 하늘색으로 채워져 있는 그래프가 이제 일반적인 디바이스들이 운행을 하면서 고장이 날 수 있는 어떤 그 인계치로 가는 어떤 그런 그래프라고 보시면 주황색 아주 굵은 실선이 트레시홀드고 저 빨간 선을 넘어가면 이제 고장이 나는 거라고 이제 보시면 됩니다. 그런데 이제 실제적으로 장비가 이렇게 운영을 하다 보면 이상적으로 저 이제 밑에 이제 파란색으로 채워져 있는 그래프 따라서 움직이는 것뿐만 아니라 뭐 재수가 좋으면은 저거보다 더 밑으로 내려가면 훨씬 더 오래 써도 고장이 안 날 수도 있고요. 비정상적인 경우는 그 초록색 그래프 선 따라 가지고 조금 더 이제 고장을 일으킬 수 있는 라인을 더 위로 타고 올라가서 실제 생각하는 것보다 고장이 더 미리 발생할 수가 있습니다.
근데 일반적인 경우 이제 고장 예측, 프레딕티브 메인터넌스를 안 할 경우에는 이제 세로로 굵은 주황색 선이 이렇게 쭉 쳐져 있는데요. 보통 관리를 하실 때 저 선을 딱 이제 일반적인 경우로 선정을 해놓고 저 시점이 되면 이제 정비를 들어가서 고장 나는 거를 미리 이제 예방을 하게 되는데, 근데 이제 모든 케이스가 이 상황에 맞으면 좋은데 많은 경우에 이제 미리 고장 나는 경우가 있습니다. 이러면 이제 어떤 크리티컬한 솔루션 같은 경우는 고장이 예측지 않은 상황에서 나버리면 굉장히 이제 그 경제적인 손실을 가져올 수가 있는데요. 그 경우에 이 프레딕티브 메인터넌스를 통해서 이 그래프를 미리 이제 예측을 해서 미리 정비를 하라고 이제 노티스를 줄 수가 있습니다. 그러면 실제로 필드에서 고장 나는 거를 방지할 수가 있습니다. 이게 어떤 경우에는 굉장히 크리티컬하고 도움이 될 수가 있는 게, 실제로 이제 이런 거를 굉장히 제일 먼저 도입한 데가 비행기 엔진 쪽입니다. 그래서 비행기 엔진 보시면 비행기 엔진은 비행 중에 고장이 나면 굉장히 크리티컬하죠. 뭐 항공사 입장에서 보면은 뭐 재수가 좋아서 비상 착륙을 할 수 있으면 뭐 손님들 일정 늦어지고 비행기 스케줄 늦어진 거에 대한 피해 보상만 하면 되지만, 재수가 없어가지고 비행기가 추락이라도 하게 되면 그건 굉장히 큰 손실로 이제 다가올 수가 있는데요. 이런 고장 예측 모델을 통해 가지고 미리 고장을 예측하고, 뭐 예를 들어 가지고 비행 중에도 엔진으로부터 뭐 엔진 센서로부터 데이터를 받아 가지고 미리 모니터링하고 있다가 비행기가 어떤 기착지에 도착하기 전에 미리 정비를 하라고 항공사에 정보를 주면, 항공사에서는 미리 준비하고 있다가 비행기가 착륙을 하면 예방 정비를 해서 이런 그 익스펙티드하지 않은 고장을 이제 줄일 수 있는 그런 역할을 할 수 있는데요. 그래서 이런 거를 이용하시면 굉장히 어떤 경우에는 파워풀한 솔루션을 만드실 수가 있습니다. 그래서 이런 거를 가능하게 하는 머신러닝도 애저 솔루션에 이제 들어가 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 그 HD 인사이트는 뭐 하둡 같은 그 빅데이터를 처리하는 어떤 그런 엔진도 들어가 있어서 뭐 굉장히 큰 데이터량이 많은 경우에도 이런 걸 통해 가지고 용이하게 이제 처리하실 수가 있습니다. 그래서 빅데이터 관련된 어떤 처리하는 플랫폼도 저희가 제공한다고 보시면 될 것 같고요. 그 다음에 또 이제 IoT를 하시다 보면 실시간으로 들어오는 데이터를 처리해서 딜레이 없이 어떤 알람을 주거나 이제 이래야 되는 경우가 또 발생을 합니다. 그래서 이런 스트림 어널리틱스 관련된 어떤 솔루션도 저희가 제공을 하고요. 그래서 굉장히 많은 데이터 들어오는 거를 처리를 해서 실시간으로 분석을 해서 어떤 이상이 보이면 피드백을 줘서 알람을 뭐 프레젠테이션 레이어에 올리거나 아니면 뭐 모바일 디바이스로 전송하게끔 하는 그런 솔루션들도 제공이 되고 있습니다. 그래서 뭐 굉장히 릴라이벌한 어떤 그런 서비스 플랫폼을 제공을 하고 있고요. 데이터 수량이 굉장히 많아도 이런 걸 커버할 수 있는 그런 플랫폼을 제공을 하고 있습니다. 그래서 이제 애저 스트림 애널리틱스가 이제 동작되는 간단한 다이어그램인데요. 뭐 애저에 이제 콜렉트된 어떤 이벤트 허브나 스토리지 블랍에 이제 저장된 어떤 그런 스트리밍 데이터를 가지고 와서 스트림 그 어널리틱스 쿼리에서 이거를 이제 분석을 해가지고 다시 그 분석된 데이터를 뭐 SQLDB나 블랍 스토리지나 이런 쪽에 이제 다시 피드백을 줘서 보내게 됩니다. 그래서 이거를 기반으로 다시 이제 뭐 프레젠테이션 레이어에 표시를 하거나 알람을 주거나 이제 그런 것 그렇게 이제 사용하실 수가 있겠습니다. 그래서 이제 이렇게 이제 기본적으로 어떤 데이터를 수집해서 전달하고 그거를 분석하고 이런 것뿐만 아니라 맨 마지막 단에는 그 분석된 데이터를 어떻게 효과적으로 보여줘야지 되겠죠. 뭐 그것도 이제 알아서 개발하시라고 이제 저희가 그냥 놔두는 게 아니라 파워 BI 같은 어떤 이런 프레젠테이션 레이어도 같이 애저에서 제공이 됩니다. 그래서 이거를 이용해 가지고 어떤 그 프레젠테이션 레이어를 개발하시게 되면 이렇게 쉽게 빠르게 이렇게 굉장히 보기 좋게끔 분석된 데이터를 표시하는 어떤 그런 것들을 사용하실 수가 있습니다. 그래서 지도에 어떤 데이터를 표시한다든가 아니면 그래프로 나타내 준다거나 뭐 이런 것들을
쉽게 할 수가 있고요. 또 요거를 모바일 디바이스 쪽이나 PC 쪽에 푸시하는 뭐 그런 서비스들도 저희가 제공을 하고 있습니다. 그래서 이제 여러 가지 이제 그 플랫폼을 저희가 제공하겠는데 뭐 가장 뭐 많이 사용하시는 뭐 스토리지 블랍이나 뭐 HD 인사이트나 뭐 오피스 365나 뭐 시퀄이나 이런 표준 커넥터들도 있고요. 많이 쓰지는 않지만 전문적인 데서 쓰시는 여러 가지 이제 프리미엄 커넥터들도 저희가 이제 제공을 하고 있고요. 아니면 이거를 그 이제 커스터마이즈 하실 수 있는 그런 것도 제공을 하고 있습니다. 그래서 이런 거를 참고를 하시면 될 것 같습니다. 그래가지고 여러 가지 이제 샘플 시나리오가 있을 수가 있는데요. 뭐 IoT 디바이스를 뭐 이렇게 찾는 기능이라든지 아니면 그런 디바이스를 실시간으로 모니터링하는 기능이나 아니면 뭐 여러 가지 이제 그런 디바이스들이 제대로 동작하고 있는지 오류를 감지하는 이런 솔루션이 있을 수가 있는데요. 약간 지금 슬라이드 순서가 바뀌긴 했는데 제가 먼저 이 뒷장을 설명을 먼저 하고 앞장으로 넘어가겠습니다. 그래서 저희가 이제 제가 애저에서 제공되는 여러 가지 이제 서비스 플랫폼들을 쭉 설명을 드렸는데 이거를 저희가 이제 애저가 처음에 만들어가지고 여러 가지 이제 플랫폼들을 소개를 드리니까 이제 IoT를 개발하시는 개발자분들은 이게 너무 많아가지고 어렵습니다. 뭐 이런 피드백을 저희한테 이제 많이 주셨습니다. 그래서 저희가 그냥 플랫폼들을 쫙 나열을 해놓으니까 IoT 개발하시는 분들이 이제 클라우드에 보통 이제 많이 경험이 없으셔가지고 이걸 어떤 식으로 사용을 하셔야 될지를 잘 몰라서 저희가 아예 뭐 이전에도 아까 로드니 세션에서 잠깐 얘기가 나오긴 했는데 애저 IoT 스윗이라고 해가지고 많이 쓰시는 시나리오별로 저희가 아예 샘플을 만들어가지고 제공하는 그런 패키지라고 이제 보실 수가 있는데요. 그 애저 IoT 스윗이라는 거를 저희가 이제 제공을 지금 하고 있습니다. 그래서 현재 나와 있는 거는 제가 좀 전에 이제 설명드린 프로덕티브 메인터넌스 고장 예측 관련된 어떤 샘플을 패키지화 해가지고 쉽고 빠르게 이제 적용하실 수 있도록 그런 패키지도 제공을 하고 있고요. 리모트 모니터링이라고 해서 리모트로 이제 어떤 장비들을 모니터링하고 컨트롤하고 매니지를 하는 그런 이제 두 가지 솔루션이 현재 나와 있고요. 저희가 이제 이 애저 IoT 스윗에는 나중에 이제 좀 더 여러 가지 시나리오에 이제 리퀘스트를 받아가지고 계속 이제 애드를 해나갈 예정에 있습니다. 그래서 이 애저 IoT 스윗에 관련된 세션은 오후에 따로 이제 저희가 준비를 하고 있어서 이제 그 세션을 관심 있으신 분들은 이제 그 세션을 들으시면 내용을 더 많은 내용을 아실 수가 있을 것 같습니다. 그리고 전장으로 들어와서 그래서 이제 이 IoT를 이제 뭐 개발하시겠다고 이제 결정을 하시게 되면 뭐 저희가 이제 고객들을 지원을 해보니까 이런 이제 과정을 거쳐가지고 프로젝트들이 진행이 되게 됩니다. 그래서 먼저는 이제 IoT를 도입하기 전에 어떤 문제점이 많겠죠. 뭐 현업의 이제 문제나 어떤 필드의 어떤 문제점이 많아서 이제 고생을 하시고 계시는데 그럼 이제 그 문제점들을 파악한 다음에 이 문제점들을 어떤 식으로 이제 그 IoT 솔루션을 통해 가지고 해결할 수 있을지 이제 POC 같은 거를 만드셔 가지고 한번 검증을 해보시고 그 다음에 이제 그걸 기반으로 이제 진짜 리얼 비즈니스 사례를 개발하고 이제 아키텍처를 구성을 한 다음에 실제로 이제 실험을 이제 해서 검증을 한 다음에 상용화를 하는 이런 이제 프로세스로 실제 IoT 솔루션을 개발을 하게 됩니다. 그래서 만약에 이제 IoT 솔루션을 개발을 하시려고 하면 뭐 마이크로소프트나 아니면 저희 마이크로소프트의 파트너를 컨택을 하시면 뭐 이런 저희가 조언이나 도움을 이제 드릴 수가 있고요. 이런 과정을 통해 가지고 IoT 솔루션을 개발하시는 것을 도와드릴 예정입니다. 그래서 오전에 진행하는 세션은 뭐 이렇게 해서 뭐 저희가 마치고요. 점심 식사를 하시고 오후에 이제 윈도우스 IoT 클라이언트 트랙하고 이 애저 관련된 클라우드 트랙이 나눠져 있는데요. 원하시는 세션을 찾으셔가지고 좀 더 깊이 있는 내용을 아실 수 있는 시간을 가져주셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다.